साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबुदं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर श्री ठाकुर जगज्जननी श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधान आचार्य चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अबिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर ये पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक एवं उपस्थित समस्त भूत पांजाधारी ऋतिक मंडली अदुर्य मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर मथानत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जनाए। सर्वप्रथमे आज सत्संग जो मैंने भोग नवेदन कर जो मानकर ना आमर दादा पाठ करुले शांति स्वस्ति विधान पाई परम पिता निकट में मोर प्रार्थना रखे आउ तत्सहित आज सत्संग जोग देवाई आमर मेकअप दा फोन करते तेणु तांकरी आज जॉइन करने मत से से मत सुजोग दे धन्यवाद। आम समस्त आज एकत्रित होइचे परम पितांकर गुण कीर्तन करने परम पितांकर भावादर्श को बुझिबा एवं तांकर भावादर्श को निज जीवन में अनुप्राणित करवा ताही ठाकुरंकर जो विधान थिला। आमर श्री आचार्य देवंकर ओडिशा आगमन पाई समस्ते आज विभिन्न मंदिर केंद्र मंदिर समस्ते व्यस्त तांकर प्रस्तुति पाई तेणु प्रिय परम को आम पाखरे पाई आम समस्ते आनंदित होइछे एवं तांकर ए ग्रस्त को किभली भाव में सफल मंडित करवा समस्त भितर से आनंद से उत्साह रहू ताही समस्ते तांकर से यात्रा को सफल मंडित करने सतत आम चेष्टित रहिबा ताही तांको पाई वास्तव भल पाइबार निर्देशन हम। एवं सबुआड़े विवाह उत्सव चली आज तो मुझे बहुत दूर को जाइली राजगांगपुर फेरिली जस्ट अल्प समय है बाटे मोर बंधुंकर झीर बह था तेणु आम बंधु मैंने सब मिसिकी जाइलु तो बह रु फेरला बेले सांग मान सहित एमती बसीला बेले सांग मैंने विभिन्न प्रश्न पचारुले आज ठाकुरंकर विवाहर नीति कौन तो ठाकुर तो कहते विवाह माने विहित भाव में बहन करवा विवाह माने विहित भाव में बहन करवा बा वरण करवा होची बहन करवा होची विवाह बहन करवा माने बोहिबा बोहिबा माने स्वामी तार स्त्री समस्त गुण वैशिष्ट्य को बहन करी ता जीवनटा को से गतिशील कराए स्त्री मध्य स्वामीर समस्त गुण वैशिष्ट्य को बहन करी तार जीवन गति को से परिचालित करे यही तो हूँ विवाह किंतु जिते वास्तविक सबकि को बहन करे न पारिले भी यही बहन करने भितर किसी सहन करने को पड़े सहिबा को किसी पड़े यही सहन बहन मझिरे गोटे सरल रेखा टाणी हो जाए किसी कंप्रोमाइज करने को पड़े किसी सैक्रिफाइस करने को पड़े आउ यही तो जीवन ही उठे यही तो मधुमेह ही उठे एवं तारी भितर जीवनटा को शांति स्वस्ति अतिवाहित करने को चाहे पड़े समस्त गुण वैशिष्ट्य समस्त भिन्न मोर गुण वैशिष्ट्य मोर स्त्री ठार भिन्न मो स्त्री गुण वैशिष्ट्य मो ठार भिन्न आम जीवन गतिपथ भिन्न से तार वैशिष्ट्य नहीं जन्म नहीं तार गतिपथ से एक भिन्न मु जन्म नहीं मोर गतिपथ भिन्न
କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଲାଇନ୍ ଟାଣି ଦେଇ ଏ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାସ୍ତବିକତା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବରଣ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିବାହ ବହନ କରିବାର କଥା। ଏଇ ବରଣମାଳା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦିଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦିଏ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବରଣ କରିବା ମାନେ ବରଣମାଳା ମାନେ ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବରଣ କରିବା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଏଇ ବରଣମାଳାର ମାନେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେକରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାର କଥା ଉଠେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବରଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କରେ। ଏଇ ହେଉଛି ବରଣମାଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହର କଥା ଉଠେ, ଏ ବିବାହର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏ ବିବାହ ଆଜି ଏକ ତ୍ରିଛକିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ବିବାହ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ, ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ୟାକୁ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅନେକ ଏଟାକୁ ସୁସଂସ୍କାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ କ'ଣ। ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ଅଛି, এই ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ଏ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାହା ମଣିଷକୁ ସୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏବଂ ତା ଜୀବନଟାକୁ ମଧୁମୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ହିଁ ତ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ମାନେ ଜୀବନଟାକୁ এই ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, এই ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରକୁ ମାନୁନା। ସେଇ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତା ପଛପଟରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ବିବାହରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ, ଏ ବିବାହରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିବାହରେ ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳନ କରାଯାଏ। এই କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳନଟାକୁ ବହୁତ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ଆର କୌଣସି ପଛପଟରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଜାତକ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆଉ এই ବିବାହ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଜି ଆଗମନ ହୋଇଛି, ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ଅଛି। ଜଣେ ମୋର ଏଇ କ୍ରମରେ ମନେ ପଡ଼େ, ଜଣେ ମାଆଟେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ବିବାହ କରିବାର ଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିବାହଟା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିବାହ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, କାଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ମନା କରିଦେବେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବାହାଘରଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି, ବାହାଘରଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ପିଲା ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରପୋଜାଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାର କଥା ଆସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ଥାଏ, ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ହେବ। এই କଣ୍ଡିସନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ବିବାହଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2 ମାସ ପରେ ବାହାଘର କରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି,
ଏବଂ 2 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଏ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ 1 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ 1 ମାସ ଭିତରେ ଏମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିବେଦନରେ ସେ ମାସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି 2 ମାସ ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଯେ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଯାଇଛି ସେ ମାସ ଭିତରେ ସେ ପିଲାର ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର କଥା ଉଠେ, ଯାହାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିପାରେ, ନତୁବା କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ର ମିଳନ, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ମ୍ୟାରେଜ କରିବା କଥା। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଏଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରହିଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବିବାହ କରାଇବା କଥା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ତ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ବିବାହ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣନା କରିକି ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ମିଳନ କରିକି ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରାହୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରେ ଥାଆନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। 3ଟା ଜିନିଷ କଥାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜାତକ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ଏସବୁକୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସୋ ଜାତିରେ ବିବାହର କଥା ଉଠେ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରଟା ମୁଁ ତ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରଟାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବିକି କିଣିକି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ 4 ବର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥରେ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ଉଠେ, এই ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରାଟା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ବିରାଟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। এই ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରା ଭିତରେ এই ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ଜେନେଟିକାଲ ପୋଟେନ୍ସିଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଧର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, ମୋର ଜେନେଟିକାଲ ମୋ ଜିନ୍ ଭିତରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତାର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଫୁଟି ଉଠେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକକୁ ବିବାହ କରେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ଯଦି ବିବାହ କରେ, ତାହେଲେ ଆମ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଟା ଟିକେ ବେଶୀ ରହେ। ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବିବାହ କଲେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯେଉଁ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ, ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିମାଣୁର ମିଳନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହୁଏ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ, ସେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଜେନେଟିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରେ, ତ ଶୂଦ୍ର କରୁଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେ ତା କର୍ମଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସିଏ କର୍ମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଉଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ବେଗ, ଯାହା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ବେଗଟା ଯାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ବେଗଟା, ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସି, ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ଅଛି, ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ସହିତ ବିବାହ କଲେ
ତା ଭିତରେ ସେଇ ଧାରାଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର 12ଟା ପିଢ଼ି ପଛକୁ ଦେଖେ 4000 ଛୁଆଁଲା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବଂଶଧାରା ଅଛି। ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥାଇପାରେ, କାଲି ମୋର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ହୁଏତ ମୋର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ତେଲି ଘର ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ତେଲି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଥିଲା। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ତେଲି ଘରୁ ଝିଅଟା ଆଣିଲେ ସେ ତେଲ ପେଶାଟା ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର କାମ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ତେଲ ଘଣା କାମରେ ସେ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିବ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରେ ବାହା ହେବ, ତେଣୁ ଚାଷର ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବିବାହ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରା। ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ଅନୁସାରେ କିଛି କରାଯାଉନି। ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଗୋଟେ ୱାଟର ପାର୍ଟିସନ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ପାଣିରେ ଯେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ସଫା ପାଣି ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ସହିତ ମିଶୁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ୱାଟର ପାର୍ଟିସନ୍ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱାଟର ପାର୍ଟିସନ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକର୍ମ କରେ ସେ ବି ଶୂଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଏଇଟା ଯେହେତୁ କର୍ମଧାରାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅଜାତିରେ ବାହା ହେଉଛି, ହୁଏତ ତା'ର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟାକୁ ସେ ହୁଏତ ମାନୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ବିବାହ କରୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମଧାରାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର କେଉଁଠି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇକି ବିବାହ କରିଦେଉଛି, ସେଠି ଆଉ ସେ ଜାତି ଦେଖୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନି ତା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛପଟର ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କଥା ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୁଣ ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଯାହା ଭିତରେ ମଣିଷର ଗୁଣ ବା ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯାହା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୁଣଟା ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନ୍ କଣା, ଜିନ୍ କଣିକା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନୁ, ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଧାରାଟା, ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେଇକି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଥିରେ ଜେନେଟିକ୍ ଜିନିଷର ଜେନେଟିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଟା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦ ଡିମୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେନେଟିକ୍ ପୋଟେନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅ କଣ୍ଟ୍ରି। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ବୈଷମ୍ୟତା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବିବାହର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ 7 କୋଟି ଲୋକ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 25 ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ସବୁ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟାକୁ ହେଇପାରି ନପାରିବ, ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଲୋମୀ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ବିବାହ କୁସଂସ୍କାର, ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ଧାରାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ବସିକି କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଆକାଶର ରକ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେଇକି ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ আমি আর ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାରା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଜାତିରେ, ଜାତିଟା ତ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ସ୍ୱଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଏଇଠି ତାପରେ ଆସେ ଯେଉଁଟା ଗୋତ୍ର ଦେଖିବାର କଥା। ଏ ଗୋତ୍ରଟା କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ? ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିରାଟ ଧାରା। 108ଟା ଗୋତ୍ର ଅଛି। ଏ 108 ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 108ର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆମ ଶରୀରରେ 108 ଚକ୍ର ଅଛି,
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀଠାରୁ ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 108 ଟାଇମ୍, ଚନ୍ଦ୍ର ତା'ର 108 ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ 108 ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର। ଏଇ 108ଟା ହେଉଛି 108 ଋଷି ଥିଲେ, ମହର୍ଷି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ଋଷି ଥିଲେ, ସେଇ ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ 108 ଗୋତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 108 ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ 108 ଗୋତ୍ର ଥିଲେ, 108ଟି ଋଷି ଥିଲେ। ଯେମିତି ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଛୁଆବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ନାଗ ପାଖରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପାଖରୁ ନାଗସ୍ୟ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ଦିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଋଷି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦ ସନ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ବାଇ କଲଚର ବୋଲି ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ କୁଷ୍ଠିଜାତ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାନେ ରେତଜ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ନିଜ ଔରସରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗତ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁଷ୍ଠିଜାତ ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ମାନିକି ଚଲୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁଷ୍ଠିଜାତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠିଜାତ ସନ୍ତାନ, ଏ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଋଷି ପରମ୍ପରା ତ ଥିଲା। ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ, ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ସେମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା, ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠିଜାତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରର, ଯେଉଁମାନେ ନାଗସ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସାନ୍ଦିଲ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ସାନ୍ଦିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ପରିବାରରେ ବିବାହ କଲା ଭଳିଆ। ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ପରିବାରରେ ବାହା ହେଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ, ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରର ସ୍ୱଗୋତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିବାହର କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରାଗଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ତାର କାରଣ ଜଣା ନଥିଲା। ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କଲେ ବିବାହଟା ନିଷିଦ୍ଧ କାହିଁକି? ସମଗୋତ୍ରରେ ଯାହା ଠାକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା କଥା ଉଠେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମଗୋତ୍ର ମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚଳଣି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ ଥିଲା, ସେଇ ପଥ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରିବାରର ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣିଟା ସମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କଲେ ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଇଜିପ୍ଟର ଯିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ଗୁଟନ ଖାମେନ୍ ବୋଲିକି, ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା ନିଜ ଭଉଣୀକି ସେମାନେ ବାହା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଜିନ୍ଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ବଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୁଆ ପୁଣି ଆହୁରି ବଙ୍କା ହେଲା। ସେମିତି ସ୍ପେନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଂଶ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶୀୟ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜବଂଶ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତେଢ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ତେଢ଼ା ମୁହଁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ବହୁତ ପୂର୍ବର କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିସେସିଭ୍ ଆଉ ଡୋମିନେଟିଂ ଜିନ୍ସ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯଦି ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ
जन्मगत माने तांको पितृपुरुष पाखु आसीथिबा गोटे रोग कि गोटे लक्षणटे अच्छी जदि स्त्री स्वामीटा जदि से परंपरा भितर आसे समगोत्रीय होता है ता पाखे भी से प्रकार पोटेंसीटा थी आज नहले किसी पीढ़ी पूर्वर 12-14 वर्ष पीढ़ी की 10 पीढ़ी पूर्वर तांको भितर सेटा सामंजस्य थी से जीनटा जितेबाला जदि गोटे स्त्री पाखे मनकर गोटे जीन अच्छी धर कैंसर हबार जीनटे अच्छे स्वामी पाखे हे तो से कैंसर हबार जीनटा ना जहाँफल छुआ को कैंसर हबार चांस न हो पारे किंतु यदि स्वामी पाखे कैंसर हबार जीन थी ताने पिलाटा को निश्चित भाव में कैंसर हो कारण दीटा जोड़ी हो गले से जेनेटिक माने मेटेरियलटा आउरी सक्रिय हो जाफल जदि यही जो जेनेटिक डिजीज गुड़ाक आप देखो सुंदरगढ़ जो जदि कहीं थे किसी खराब भावियोनी सुंदरगढ़ में अग्रिया समाज था पटेल समाज तांकर मामू झील को से बाहर हमें आज भी प्रचलन अच्छे जहाँफल देखो सिकिल सेल डिजीजटा से एरिया बेसी अच्छे सिकिल सेल डिजीजटा से एरिया बेसी अच्छे कारण से माने निज मामू झील को बाहर तेणु ये समगोत्र बहटा है बेले मान निज घरे बाहला भाया जिनसटे किंतु कहुए जदि किसी न मिलूँ 6 पीढ़ी कि 3 पीढ़ी पूर्वर 6 पीढ़ी पूर्वर हेले तुम बह कर 6 पीढ़ी पूर्वर कि 10 पीढ़ी पूर्वर जदि आम देखू से जे 10 पीढ़ी माने आज की गोटे पीढ़ी माने 50 वर्ष 60 वर्ष धर 6 पीढ़ी माने 600-700 वर्ष पूर्वर तापर जे से गोटे प्रकार परिवार नथिले तार किसी कही हम ना से आम समस्त गोटे परिवार नथिले कारण माने आज जब 144-42 कोटी लोक होती जिते लोक संख्या कम थी सब पीड़ित गोटे गोटे परिवार भाया थे आम जो धर जातिर आम गोटे परिवार थिबा तो से जो स्वगोत्रीय जो माने गोत्र ये जो ऋषि माने सब थिले विभिन्न जगार थिले एवं तांकर परंपरा तांकर जो विभिन्न एरिया सब थिले से एरिया सब आसिक विवाह करते तो जहाँफल से जो समगोत्र है माने ये जो तांकर क्रोमोजोम गुड़ाक ठीक न थाए त्रुटिपूर्ण क्रोमोजोम निज साथी पाखे जदि से त्रुटिपूर्ण क्रोमोजोम थाए तेणु म्यूटेशन फल से सक्रिय हो उठे एवं साइंटिस्ट माने परीक्षा करके देखुं जे जहाँ को किसी रोग हो किसी गोटे गुण वैशिष्ट्य अच्छी जदि कई जड़े बड़ विद्वान होती कई जड़े बड़ एस्ट्रोलोजर होती कई जड़े बड़ वक्ता होती तार भितर गोटे किसी जीन मेटेरियल से अच्छी से जीन मेटेरियल को जदि क्या गोटे रोग हो जो जीनटा क्यों गोटे जीनटा ही रोग हो कैंसर हो ब्लड प्रेशर हो कि जहाँ भी हो से जीनटा को जब काढ़ी दि जाए ताल से निरोग हो तेणु साइंटिस्ट मैंने परीक्षा कर जो जेनेटिक मेटेरियल मनुष्य डेथ हो से जीनटा को जब काढ़ी दि जाए मनुष्य मृत्यु को अवलुप्त कर दि जाए किंतु से प्रकार परीक्षा तो चली तार परमिशन तो गवर्नमेंट दबनी केबे तो ये हूँ ये जो प्रथा ये जो प्रथा वैवाहिक प्रथा तेणु ये गोत्र समगोत्रटा को संपूर्ण भाव में विरोध करवाटा निश्चित प्रयोजन आउ गोटे कथा उठे ठाकुर जोटा ठाकुर तो कहते आम 2 प्रकार बह थाए गोटे हूँ प्रतिलोम और अनुलोम विवाह ये जो प्रतिलोम विवाहटा थाए प्रतिलोम माने गोटे स्त्री उच्च परंपरार उच्च वंशीय आ पुरुषटा गोटे नीच वंशीय नीच परंपरार होता है ताले यहाँ को यही प्रकार विवाह को आम प्रतिलोम विवाह को किंतु सर्वश्रेष्ठ विवाह हूँ अनुलोम स्ववर्ण निज वर्ण भितर निज जाति भितर एवं अनुलोम माने पुरुषटा उच्च वंश परंपरार थी स्त्रीटा नीच वंश परंपरार थी ताहले से विवाहटा गोटे ठीक विवाह हुए तो ठाकुर कहते जब गोटे जाति को नष्ट करने हुए गोटे राष्ट्र को नष्ट करने हुए तेज कौन विपर्म आवश्यक पड़े जदि से प्रतिलोम विवाहटा जदि प्रचलन कर दि जाए से जातिटा से राष्ट्रटा अचिरे नष्ट पाई तेणु अनेक समय देखा जाए जे अनेक लोक अच्छा प्रतिलोम विवाह कर सुख शांति अच्छा किंतु ठार जो जन्म देता सन्तानटा भी से भल होता पारे किंतु 2-3टा जेनेरेशन पर ये तांको भितरे जो संतान जन्म से राष्ट्र पाई एक अहितिकर माने गोटे कुलांगार कहले अत्युक्ति हेनी से प्रकार संतान पुणी जन्म ने जहाँफल राष्ट्र पाई एक क्षतिकारक निज वंश परंपरा को नष्ट कर
तेणु यही प्रकार जिनसटा को जदि आमको आभोड करने पड़ो तेणु अनेक समय देखा जाउची कौन जे अनुलोम सवर्ण विवाह हेले मध्य स्त्री तार स्वामी की मारुनी कारण आजिकार जो वुमेन एम्पावरमेंट चली भितर स्त्री निजर स्वाधीनता खोजुची स्त्री निजक बड़ भावुची स्वामीर समकक्ष भावुची यही भावनाटा ता मन भितर कौन करुची यही भावनाटा ताकू जदि अनुलोम विवाहटा को प्रतिलोम कन्वर्ट कर दूची जहाँफल सुसंतानटा जन्म नहीं पारुनी तेणु स्त्री भावुची मो स्वामी ठार बड़ अनेक डिवोर्स केस रोचे तार मूलतः कारण हूँ निजक बड़ कर जो अहमिका ये विवाहर जो प्रकृत उद्देश्य विहित भाव में बहन करवाटा ता भितर हो पारना जहाँफल ये जो विवाह सुवर्ण अनुलोम विवाह हेले मध्य ता भितर से माने विवाहर जो मौलिक उद्देश्यटा ठीक से रही पारुनी भीमसेन देखो द्रौपदी को विवाह करते ये मध्य एक अनुलोम विवाह थिला ये अनुलोम डिग्री अच्छी ये अनुलोम जो विवाह करते ये एक प्रथम डिग्री अनुलोम जहाँफल द्रौपदी पाखु जो संतान ना से बलशाड़ी नथिले किंतु से जो जो जंगल को जाइए से जो माने राक्षसणी को विवाह करते जो राक्षसी को विवाह करते से विवाहटा देखो तो से विवाहटा जो करते से विवाहटा तांकर थिला थर्ड डिग्री अनुलोम विवाह जो हिडम्बा को विवाह करते जहाँ पाखु घटोत्कोच जन्म नहीं से घटोत्कोच को बध करवाटा कर्णकर ब्रह्मास्त्र ही बध कर पारा अथवा मारिबाटा संभव नाला तेणु भीमसेन भली जड़े महावीर महाबलशाली एवं जड़े हिडम्बा भाया जड़े राक्षसणी के विवाह हेले ये गोटे संपूर्ण भाव में एक अनुलोम विवाह थर्ड डिग्री अनुलोम विवाह एथरे जाति वर्ण किसी नाला किंतु जो मौलिक जो डिस्टेंसटा ये डिफरेन्सटा गोटे गोटे विराट डिफरेन्स थिला ये डिफरेन्सटा जिते अधिक हुए ठाकुर तो बयसर व्यवधान माने 15 ରୁ 20 वर्ष व्यवधान कहते से कौन हम ना पिता और पति भितर किसी डिफरेन्स रही से सम्मान अधिकारी स्वामीटा हुए तो आजिकल तो वर्षे 2 वर्ष आज अनेक झील मैंने भी चाहूना बहुत अधिक बयस पिला बाहा बुढ़ा हो तो बहुत कथा कहु किंतु जदि देखा जाए गोटे नारीर जो जौन धारण क्षमताटा 50 वर्ष समाप्त हो जाए गोटे पुरुषटा 65 वर्ष पर्यंत तार जौन क्षमताटा रहे आउ अनेक जो जो 50 वर्ष अनेक डिवोर्स हमार मूल कारण हूँ सेटा तो जो ठाकुर ताकू साइंटिफिकाली सबकिछि कहते ठाकुर ये 3टा जिनस को अत्यंत गुरुत्व देते गोटे हूँ गोत्र आ गोटे हूँ वर्ण आ गोटे जातक मिलनटा को ठाकुर ताकू गुरुत्व देते ता सहित ठाकुर आम जेहेतु ठाकुर को धरीचे तांकरी निर्देशित पद्धति चलुचे आमर जो संतान संतति बा आमर एतसर भितर जो किसी विवाह उठुची आम परिवेश जो उठुची ताकू आम अनेक किसी ज्ञान देकी बुझे दे पारिबा जे किभली भाव में जे विवाहटा हूँ एक विराट जिनिस जहाँ नहीं आम ये जीवनटा मधुमय हो पारे एवं शांति स्वस्ति सुस्थ जीवनटा को अतिबाहित करिवार पथ ही हूँ विवाह तेणु पुणी थे समस्त शांति स्वस्ति विधान पाई परम पिता निकट में प्रार्थना करी मोर वक्तव्य को विराम दूची वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम दादा जय गुरु।